श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पण दृश्यमानमसि तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् पुरुषे प्रबोधसमये स्वात्मानमेव स्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस विनाशाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य हृदये लक्ष्मीर्यस्य च वक्षति यस्यास्ते हृदये संवितः संवृतिमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं जगन्नाथ नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रकटन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरदाकीयं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रश्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणेनोरससुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विदायिनीर्नाम्नां कायस्तप्रभवनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानेः रतिर्न कृष्णरीश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तन्नयता प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। यन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिः
षष्ठार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुद्राय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वायुमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतमृतमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरे नाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगौ वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरार्णवनीयदाः पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। મનુષ્યના મનની કેટલીક વિશેષતા કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ હોય હંમેશા એને કોઈ સાથની જરૂર પડે. અહીંયા ધારો કે જાહેરાત કરવામાં આવે કે આપણા ગુરુજી સ્વામિનારાયણજી મહારાજ અને 81 વર્ષ થાય છે અને વિશેષ પ્રકારની ઉજવણી છે અને દક્ષિણમાં જુલાઈમાં 20, 21, 22 3 દિવસ ત્યાં બહુ મોટો ઉત્સવ છે અને શતાભિષેક કહેવામાં આવે. જો આ બહુ વિશેષ પ્રકારનો મહોત્સવ. શતાભિષેક એટલે કે શત એટલે 100. આપણું જે પંચાંગ જે છે એ પંચાંગમાં જેમ સપ્તાહના 7 દિવસ છે, મહિનાના 30 દિવસ છે, વર્ષના 12 મહિના છે, આ દરેક રાશિ છે, 12 રાશિ છે, 27 નક્ષત્ર છે, આ દરેકના નામ છે. એવી રીતે આ વર્ષના પણ નામ હોય. તો વર્ષના 60 નામ છે. એટલે જ્યારે મનુષ્ય 60 વર્ષનો થાય ત્યારે 61મું વર્ષ એનું શું થાય? પેલું જન્મનું વર્ષ શરૂ થાય. આપણે જન્મનું વર્ષગાંઠ ઉજવીએ. કોઈનો જન્મ ધારો કે 1 ફેબ્રુઆરીએ થયો હોય તો 1 ફેબ્રુઆરી જ્યારે આવે ત્યારે શું કરીએ? આપણે વર્ષગાંઠ ઉજવીએ, જન્મદિવસ ઉજવીએ. એમ આ જન્મનું વર્ષ કહેવાય. એટલે એની પણ ષષ્ઠી પૂર્તિ અને વિશેષ આ સુધી સત્માનંદીનું પણ આપણે અહીં ઉજવણી કરી. એ જ રીતે જ્યારે મનુષ્ય 80 વર્ષનો થાય તો આપણું પંચાંગની ગણતરી કરીએ તો એ પ્રમાણે એને 100 પૂર્ણિમાના દર્શન કર્યા. 80 વર્ષ ગણીએ, વર્ષની 12 પૂર્ણિમા ગણીએ, 12 × 96 અને પછી દર 4 વર્ષે એક અધિક માસ આવે. અને 80 વર્ષ એટલે 20 ચોક એટલે 20 બીજા ઉમેરાય.
પૂર્ણિમાના દર્શન જેને કર્યા હોય, આ બહુ મોટું વ્યક્તિ શું છે, પૂજનીય કહેવાય. કે આ જગતમાં આટલી બધી મુશ્કેલીઓ છે, પ્રતિકૂળતાઓ છે, શારીરિક, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, આધિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, આધિ દૈવિક, અનેક પ્રકારની ઉપાધિ, આ બધાને પાર કરીને એને શું કર્યું? 1008 પૂર્ણિમાના દર્શન કર્યા. જળ એ વ્યક્તિ પૂજનીય છે. શાસ્ત્રમાં વ્યક્તિ કેવું છે ભાઈ? પૂજનીય છે. એના આશીર્વાદ આપણે લઈએ. આમ પણ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે, વૃદ્ધ સેવયા મેધાવી ભવ. વૃદ્ધોની સેવા કરીએ ને તો મેધાવી બનવું. એમાં પણ પૂજ્ય સ્વામીજી સંન્યાસી, એમાં પણ સંન્યાસી, સંન્યાસીમાં બ્રહ્મનિષ્ઠ સંન્યાસી જો વિચાર. અને પૂજ્ય સ્વામીજી આપણે ચર્ચા કરીએ ને, કોઈ અંત જ નહીં આવે. કેટલી પ્રવૃત્તિઓ કરે. અને મારા જેવા તો કેટલાય સંન્યાસીઓ જો વિચાર. આવા સિદ્ધ મહાત્મા એમનું શતાભિષેકની ઉજવણી હોય એટલે સ્વાભાવિક આપણે જાહેરાત કરીએ ત્યાં જવાનું છે. જ્યાં કહીએ ને કે ત્યાં બધાને આવવાનું આમંત્રણ છે, તરત આપણું મોઢું પર બાજુમાં, તમે જવાના છો? જાઓ. મૂળ વાત પર આવવાનું. કેમ? સંગાત જોઈએ. શું જોઈએ? આ સ્વભાવ છે. આમાં કઈ ખોટું નથી. જાણો આ સ્વભાવ મનુષ્ય. જ્યાં કહીએ કે શિબિર છે તમે જવાના છો? તમે જાઓ તો હું ભેગો આવું. આ સમજ? એટલે પેલું એકલો જાને રે એકલો જાને. પણ જે અધ્યાત્મની ચર્ચા હોય, ભક્તિની ચર્ચા હોય, ત્યારે પહેલું તો શું કરવું પડે? આ એકલા રહેતા આપણે શીખી શકીએ. જો વિચાર માનસ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ, બાળપણમાં બાળક ઘરે આવે ને એટલે તો ઘરેથી નીકળ્યો ને પાછો ઘરે આવે ત્યાં સુધી બધી કરમ કહાણી કહી જાય. પપ્પા આજે રિક્ષામાં આવું થયું, પેલો સુરેશ આવેલો નહીં, પપ્પા આજે મારું દફતર જવાનું. કોક ને કોક એને બધું સાંભળવા મળવું જોઈએ. પપ્પા કેમ કે મમ્મી કેમ દાદી ને કેમ બેન ને કેમ મામા, પણ આખા દિવસ શું કરવું પડે? કેવું પડે. એ જ્યાં સુધી કે ત્યાં સુધી એને મને શાંતિ થાય. પણ મમ્મી તું સાંભળ, તું પેલા દૂધ પી લે. પણ મમ્મી તું સાંભળ કે આજે શું થયું? હા પણ તું દૂધ તો પી. હા પણ મમ્મી તું સાંભળ. જાઓ. બાળક આવો કરે ને તો સામાન્ય કહેવાય. પેલો 80 વર્ષનો થાય પછી પાછું એ જ હોય. ક્યાંય લગ્નમાં જઈ આવ્યા હોય ને ક્યાંક માંદા પડ્યા હોય ને ક્યાંક જાત્રાએ જઈ આવ્યા હોય, બધાને શું કરવું પડે? પેલું કેવું જ પડે. અમદાવાદ જાત્રામાં એવી મજા આવી. અરે સુખની વાત હોય, દુઃખની વાત હોય, મુશ્કેલીની વાતો હોય, મજાની વાતો હોય, ખોટાની વાત, બધી કંઈ પણ એનો અર્થ છે સ્વભાવ છે, સહજ છે. આપણે બધાને વાત કરવાનું ગમે, બધાને વર્ણન કરવાનું ગમે. સંઘાત આપણે શોધીએ જો એટલા માટે આ છઠ્ઠો અધ્યાય બહુ મહત્વનો છે. કથાકારો તો એને આમ જ બીટાડો વાળી મૂકી દે. બે શબ્દો કહીને 2 વાક્ય બોલીને વાત કરી દે. ખરેખર આ શીખવાનું છે. આ છઠ્ઠો અધ્યાય આપણને ઉપદેશ કરે કે મનુષ્ય એકલો હોય તો કેવી રીતે જીવન જીવે. જો વિચાર, વ્યાસજી તને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો નારદજી કે તમે અભૂત બાળક છો, વયસ્ય આદ્ય. હજુ તો પહેલી અવસ્થા છે તમારા જીવનની. પૂર્વજન્મમાં તમારા જીવનની પહેલી અવસ્થા હતી, બાલ્ય અવસ્થા હતી. માં રહી નથી, સર્પદંશથી માં ગુજરી ગઈ. મહાત્માઓ સાથે રહ્યા, પણ મહાત્માનો પણ વખત થયો એટલે મહાત્માઓ પણ શું કર્યું? નીકળી ગયા. જો વિચાર, તમે શું કર્યું?
પરમ વય એટલે કે બાકીનું વય, બાકીનું જીવન તમે કેવી રીતે વ્યતીત કરશો? જો તમે એકલા છો, સબરી એકલી નથી, તો સમજો આ બધા જે છે, મીરાબાઈ એકલી નથી. આ બધા જીવન ચરિત્ર આપણે વાંચીને સમજવાનું કે એ શું કરતા હતા, કેવી રીતે જીવન એમને વ્યતીત થયું. એટલે નારદજી અહીંયા ઘરે ઉત્તર આપે. 5મા શ્લોકમાં જોઈએ તો ભિક્ષુભિ વિપ્રવસિતે વિજ્ઞાનાત ઈષ્ટૃભિ મમ. મને આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો અને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરનારા જે મહાત્માઓ ભિક્ષુ, એ ભિક્ષુ શું કરે? વિપ્રવૃત્તિ દે. એ લોકો અહીંયાથી નીકળી ગયા. વર્તમાન વયસ્ય આદ્ય તતઃ એક આકાર છે. આ નાની ઉંમરમાં હું એકલો જ હતો. હું શું છે? એકલો જ હતો. હું એકલો જ રહી છું. એકાત્મજા મે જનની યોચિન મૂઢા ચકિન ખરી. અને મારી માં કેમ હતી? જો વિચાર, યોચિન એટલે કે સ્ત્રી હતી એક તો. હું એક જ એકાત્મજા એટલે કે હું એકનો એક પુત્ર હતો મારી માં. મારી માં સ્ત્રી છે. મૂઢા એટલે કે એને કઈ બહુ જ્ઞાન નતું. સામાન્ય વ્યક્તિ હતી. કિંકરી એમાં પણ દાસી હતી. સ્ત્રી હતી, મૂઢ હતી અને એમાં પણ દાસી હતી મારી માં. મયાત્મજે અનન્ય ગતો ચક્રે ને અનુબંધનમ. અને એને શું થતું? એના માટેનું સ્નેહનું સાધન એ હું જ હતો. એને બધો પ્રેમ, એનો બધો સ્નેહ બધો કોણ હતો? હું એક જ હતો. મારા સિવાય એનો કોઈ બીજો આધાર હતો જ નહીં. અને હું નાનો હતો. જો વિચાર, સ્વાતંત્ર્ય કલ્પ આસિદ્ધ યોગક્ષેમ મમ ઈચ્છતિ. અને એટલું જ નહીં, સા અસ્વતંત્ર, એ પોતે સ્વતંત્ર હતી ને, કિંકરી દાસી હતી. પણ એને મારા યોગક્ષેમની ખૂબ ચિંતા રહેતી. ઈશસ્ય વસે લોક યોષા દારુમયી યથા. પણ ભગવાનની જે ઈચ્છા છે એની સામે કોઈની ઈચ્છા કામ કરતી નથી. બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત નારદજી. દારૂમયી યથા યોષા ઈશસ્ય વસે. દારૂ એટલે લાકડું. દારૂ એટલે લાકડું. કે જેમ પેલી કઠપુતલી હોય, એ કઠપુતલીને પેલો જેમ નચાવે એમ આ ઈશસ્ય વસે સર્વ. આ સર્વ કોને વશમાં છે? ઈશ્વરને વશ છે. એમાં આપણું કોઈ ચાલતું નથી. જો સમજો, દાસી હોય, સ્ત્રી હોય, કિંકરી હોય કે રાજા હોય, પણ છેવટે બધું કોના વશમાં છે? ઈશ્વરને અધીન છે. ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ કે ઈશ્વરની ઈચ્છા વિના પાંદડું હલતું નથી. આમ નારદજી કહે છે ઈશ્વર વસે લોક. આ સંપૂર્ણ લોક કોને અધીન છે? ઈશ્વરને વશમાં છે. કોઈનો કોઈ ઈચ્છા. અહમ ચ તદ બ્રહ્મ કુલે ઉશિવા તદપેક્ષયા. પણ આ બ્રાહ્મણોની સેવા મારી માં કરતી હતી અને બ્રાહ્મણોની વસ્તીમાં રહેતી હતી. તો હું પણ ક્યાં રહેતો હતો? આ બ્રાહ્મણોની વચ્ચે જ હું રહેતો હતો. વિદ્દેશ કાળ વિસ્પન્ન બાલક પંચહાયન. એટલું જ નહીં, મારી અવસ્થા પણ કેવી હતી? પંચાહાયન. 5 વર્ષ. જો વિચારી કેટલા વર્ષના હતા નારદજી ત્યારે? પૂર્વજન્મમાં 5 જ વર્ષનો હું હતો. મને દિશાઓનું કશું કોઈ ખ્યાલ નહીં. ઉત્તર દક્ષિણ કોને કહેવાય, કાળ કોને કહેવાય, કોઈ દેશ અને કાળનું પણ મને કોઈ વિશેષ જ્ઞાન નતું. હું નાનો બાળક હતો. એકદા નિર્ગતામ ગેહ દુહંતિ નિશિગામ પતિ સર્પદમ સત્પદા પૃષ્ઠ રૂપણામ કાલ ઉદિત. કાલ ઉદિત એક દિવસ સવારના શું થયું? મારી માં આ ગાય દોવા ગઈ. ત્યારે શું કર્યું? એને સર્પનો દંશ પગમાં લાગ્યો.
અને મારી માં શું થઈ ગઈ? ત્યાં ને ત્યાં જેનું શરીર શાંત થઈ ગયું. સદા તદ અહમ ઈશસ્ય ભક્તાનામ સમકીર્તિતઃ અનુગ્રહ મન્યમાનઃ પ્રાતિષ્ઠં દીશમુત્તરા. કોઈને મેં દોષ આપ્યો નહીં. 5 વર્ષનો બાળક પણ કોઈને પણ દોષ આપ્યા વિના મારી માં મારાથી અલગ થઈ ગઈ, સર્પદંશ થયો, એનું શરીર શાંત થઈ ગયું. અને મેં શું કર્યું? ઈદૃશમ અહમ ઈશસ્ય ભક્તાનામ સમમ ઈપ્સિતઃ અનુગ્રહં મન્યમાનઃ. મેં શું માની લીધું? આ તો ભગવાનનું શું છે? અનુગ્રહ. ઈશ્વર જે કરી રહ્યો યોગ્ય છે. આ જે મારા જીવનમાં બન્યું, મારી જે અવસ્થા હતી, મારો જે સમય હતો, એને મેં યોગ્ય માની લીધો અને ઉત્તર દિશામાં શું થયો? ચાલવા માંડ્યો. શીતાંજલ પદામ તત્ર પૂરગ્રામ અબ્રજ અકરા જર્ત. હું ક્યાંથી પસાર થયો છું. ઈશ્વરને કોઈ હું દોષ મેં આપ્યો નહીં. ઈશ્વર ભક્તોનું હંમેશા શું કરે છે? કલ્યાણ કરતો. ઈશ્વર ક્યારેય ભક્તનું અકલ્યાણ કરતો જ નથી. જે પણ જીવનમાં પ્રસંગ બને છે એ યોગ્ય જ છે. જે ગમે જગદગુરુ જગદીશને તે તણો ખરખરો ભોગ કરે. આપણી દ્રષ્ટિએ પ્રતિકૂળતા છે, આપણી દ્રષ્ટિએ અયોગ્ય પ્રસંગ છે, આપણી દ્રષ્ટિએ એમ લાગે છે કે આવું બનવું જોઈતું નથી. પણ ઈશ્વર ઈચ્છાથી એ શું છે? યોગ્ય. ઈશ્વર જન નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. ગીતામાં ભગવાન શું કહે છે? મારા ભક્તનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. વિચાર, પ્રતિકૂળતા પણ શાના માટે? વિચારી દો. ચપ્પુને ધારદાર બનાવવું હોય તો શાની જરૂર પડે? પેલા લીસા પથ્થર પર ઘસશે તો એ ધારદાર થાય ને. પેલો રેતીનો પથ્થર કહેવાય, ખરબચડો. અને પછી એના પેલો સરાણીઓ કહેવાય. એમ શું કહેવાય? આ બધું ભૂલાઈ જાય. હવેના પછીની પેઢીને ગુહાર કોને કહેવાય, એરણ કોને કહેવાય, પંઘત કોને કહેવાય, પનિહારી કોને કહેવાય, માટલું કોને કહેવાય ને એ જવાન માતમ. કેમ? પેલો ફિલ્ટર આવી જાય. વિચાર, આ પાણી જ્યાં મૂકીએ ને કણિયારું કહેવાય. પાણી હવે શબ્દો જો આ આધુનિકતાની એક વિશેષતા કે જેમ આપણે આધુનિક રીતે પ્રગતિ કરીએ એમ જેમ લોક જીવન બદલાતું જાય એમ શબ્દો પણ શું થવાના? બદલાતા જ છે. સરાહનીય પેલા પેલો સાયકલ પર આવતો અને પછી એ પથ્થર હોય, આપણે ચપ્પુ આપીએ, કાતર આપીએ, બધું શું કરી આપે? ધારદાર બનાવી આપે. એને શું કરવું પડે? પેલા રેતીના ખરબચડા પથ્થર પર એ ચપ્પુ આપણે શું કરી આપે? ઘસીને ધારદાર કરી આપે, નવું નવો કરી આપે. પણ તમે ને હું કરવા જઈએ તો એની આવડત હોવી જોઈએ. એ ચપ્પુ ઉછળીને આપણને જ વાગ્યા. તમે અમુક ખૂણાએ એને મૂકવું પડે. એ અમુક ખૂણાએ મૂક્યું તો જ એની ધાર થાય, નહીં તો ધાર થાય ને એ મોટું થઈ જાય હોય ને એની જતું રહે. એમાં પ્રતિકૂળતા એટલો ખરબચડો પથ્થર છે આપણા જીવન. અને ચપ્પુ એટલે આપણી બુદ્ધિ છે. આપણી બુદ્ધિને તો ધારદાર બનાવી તો ભગવાને શું કરવું પડે? આપણને પ્રતિકૂળતા ભગવાન. પણ આપણે શું કરીએ? પેલો ખૂણો ખોટો છે ને એટલે આપણી બુદ્ધિ ઠપ થઈ જાય. બુદ્ધિ ધારદાર બનવી જોઈએ અને પછી બુદ્ધિ શું થઈ જાય છે? બુદ્ધિ થઈ જાય તો વિચાર પણ બંધ થઈ જાય. મને તો કઈ વિચાર આવતા નથી, શું કરું? મને
જો વિચાર, પેલો વિચાર કરતો જ બંધ થઈ જાય. કારણ જોઈએ દૃશ્યતે તું અગ્ર બુદ્ધિ કેવી બનાવવાની, અગ્ર ધારદાર બનાવવાની. આ પ્રતિકૂળતા શાના માટે છે? આપણી બુદ્ધિને તેજસ્વી બનાવવા માટે. અને એટલા માટે અહીંયા નારદજી પણ શું વિચારે કે ઈશ્વરના વશમાં જ સર્વ છે અને ઈશ્વર ભક્તોનું શું છે, ક્યારેય દુઃખ આપતો, ક્યારે અકલ્યાણ કરતો ને અમંગળ ક્યારે ભગવાન કરતો જ નથી. એટલે ભગવાને જે કર્યું છે યોગ્ય છે એવું વિચારને શું કર્યું? અનુગ્રહમ મન્યમાનઃ પ્રાતિષ્ઠમ દેશમુત્તરા. અને મેં શું કર્યું? આ ભગવાનનો અનુગ્રહ છે એવું માનીને ઉત્તર દિશામાં શું કર્યું? પ્રયાણ કર્યું મેં. અને કેવા માર્ગમાં શું થયું? માર્ગમાં ધન ધાન્ય સંપન્ન દેશ જોવા મળ્યા, નગર ગામ, હીરોની વસ્તી જોવા મળી, અનેક પ્રકારની ખાણ હતી, ખાડાઓ હતા, નદી હતા, પર્વત હતા, વનાની ઉપવનાની વન જંગલ હતા, અનેક બાગ બગીચાઓ હતા. આ રસ્તામાં ઘણું બધું આવ્યું. ચિત્ર ધાતુ વિચિત્ર એટલું જ ને, ચિત્ર વિચિત્ર ધાતુઓ જોવા મળી. વૃદ્ધદ્રુમા અનેક પ્રકારના પર્વતો હતા, વિચિત્ર વિચિત્ર પ્રકારના પર્વતો પણ મને જોવા મળે. એટલું જ ને, જલશાયી શિવજલા નલિની સુરસેવિતા, ક્યાંક જંગલી વૃક્ષો હતા, ક્યાંક હાથીઓના ટોળા પણ હતા, અને બધી શાખાઓ હાથીએ તોડી નાખી. આમ અનેક પ્રકારથી જો શંકરાચાર્યનું જીવન ચરિત્ર જોયું તો આવું જ છે. 6 વર્ષના બાળક હતા. માને કીધું કે માં તું સંન્યાસ દીક્ષા લેવા દેશે તો આ મગર મારો પગ છોડી દેશે. અને માને ભલે સંન્યાસી તો સંન્યાસી, પણ દીકરો જીવતો તો રહે. સંન્યાસી તરીકે જીવતો રહે. કે હા બેટા જા, તને સંન્યાસ દીક્ષા લેવાની મેં તને મંજૂરી આપી. જ્યાં સંન્યાસ દીક્ષા લીધી, શંકરાચાર્ય ગૃહમાં હવે હું સંન્યાસી છું, સંન્યાસી બની ગયો, સંન્યાસ્ય શ્રવણમ કુર્યાત. હવે ગુરુજીને શોધવા પડશે, ગુરુજીને શોધવા માટે હું ચાલ્યો. બહુ લાંબુ નહીં જઈએ ને તો શંકરાચાર્યજીનું જીવન ચરિત્ર. કેરાલા પાસે કાલડી ગામ હજી પણ છે ત્યાં. કાલડી ગામથી ચાલતા ક્યાં સુધી આવ્યા? નર્મદા કિનારે ઓમકારેશ્વર. આપણે અહીંથી સુરત જવાનું હોય ને તો માથું દુખતું હોય. ક્યાં પહોંચ્યા, શું થયું, કેટલા પહોંચ્યા, કેમ મોડું થયું? પણ 2 કલાક મોડું વસ્તુ ઊંચો નીચે હું કામ થાય? આ ઊંચા નીચા થવામાં જ એને 2 કલાકની ચિંતા કરવામાં 60 વર્ષનો થઈ જાય. જો આ સમજ કોઈ ચિંતા એ છૂટે નહીં. કેવી કેવી જગ્યાએ ફર્યા. આ દર્શન કેવી કેવી જગ્યાઓ બધી હતી. ચિત્રસ્વનૈઃ પત્રરસૈઃ વિભ્રમદ ભ્રમરીશ્રય. કોઈ આશ્રય નતો મારી પાસે. અનેક પ્રકારના પક્ષીઓ હતા, પશુઓ હતા, કમળથી ભરેલા, દેવતાઓની પૂજામાં કામ આવે એવા કમળોથી ભરેલા, સુરસેવિતા જલનલિની. આ તળાવો કમળોથી ભરેલા તળાવો પણ આવ્યા રસ્તામાં. અને ત્યાં ગઈ અને ભમરાઓ હતા, પશુ પક્ષીઓ હતા, વૃક્ષો હતા. એટલું જ ને, પણ હું તો કોણ હતો? હું એકલો. આ બધા જુદા જુદા પ્રદેશોમાં હું પસાર થયો, ક્યાંય અટકી પડ્યો. આપણને જો કોઈ ખાણ દેખાય ગઈ તો ચાલો આપણે ધંધો ચાલુ કરીએ. જો આપણે તો જાત જાતના વિચારો આવે. નહીં, એકલો તો ભટકતો. અને માર્ગ પણ કેવો હતો? પથ્થર થઈ, વિભ્રમદ, પત્ર થઈ, અનેક પ્રકારની. જો વિચાર, હું તો શું થયો? આગળ વધતો થયો. અને આટલો લાંબો નેલ વેણુસર તંબકુશ કીચક ગહ્વરમ.
આવા ઘોર જંગલોમાંથી હું એકલો જ પસાર થયો. નરકટ, વણક, કુશ, કીચક, આવા અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ આવી. એટલું જ નહીં, એક એવ અત્યાત મદ્રાક્ષ વિપિનમ મહત. અને આજે વિપિન, આજે જંગલ, આપણે જાત જાતના શબ્દો, વન કહેવાય, અરણ્ય કહેવાય, જંગલ કહેવાય, વિપિન કહેવાય. આ બધા બહુ લાંબા હતા, નાના નાના જંગલો હતા, ખૂબ લાંબા જંગલો હતા. અને કેવા હતા? ઘોરમ પ્રતિભયાકરમ વ્યાલ આળુક શિવાજીને. અને એ જંગલોમાં આવું સરસ મજાનું થતું એમ ને. ત્યાં સાપ હતા, શિયાળ હતા, વરુ, આવા અનેક ભયંકર શું છે પ્રાણીઓ પણ ત્યાં હતા. પરિશ્રાંત ઇન્દ્રિયાત્મા તૃપ્ત પરિતઃ બુભુક્ષિતઃ. એટલું જ નહીં, આવું ચાલી ચાલી હું થાકી જતો હતો, મને ભૂખ લાગતી હતી, તરસ લાગતી હતી. આપણે બધું ખાવાનું લઈ જતા હોય એટલે પોટલા બાંધી તો જાય જ. આ ટ્રેનમાં બેસીએ તો જોવા જેવું હોય ખરેખર. લોકોની જે વૃત્તિઓ છે, વ્યવસ્થિત થેપલા બધું લઈને જ જોઈએ, ચેવડો, થેપલા, અથાણું. તો ઈડલી સંભાર વાળો આવે એટલે લાવ ભાઈ, એટલે પેલા બધા ઈડલી સંભાર. વળી પાછો પેલો ચણાની દાળ વાળો આવે એટલે લાવ ભાઈ ચણાની દાળ. પેલો આઈસ્ક્રીમ વાળો આવે એટલે, અને હા 6 કલાક ટ્રેનમાં બેસે ને એમાં 6 વાર તો ખાઈ ગયા. વૃત્તિ સમજો. એટલે નારદજી શું કહે? ભૂખથી પીડાતો હતો, તૃપ્ત પરિતઃ, તરસ લાગતી હતી, ભૂખો થઈ જતો, માં હતી નહીં ગામ. કોણ ખવડાવે, કોણ પીવડાવે? એકલો જ હતો. મારું શરીર પણ શું થઈ ગયું? મારી ઇન્દ્રિયો, મારું શરીર થાકી ગયું. નાત્વા પીત્વા હૃદય નદ્યા ઉપપૃષ્ટ ગદશ્રમ. એક નદી આવી, નદીમાં સ્નાન કરી લીધું. આ નદીમાં આમ છોકરાઓ નદીમાં જવાય નહીં દીધું. એટલે પડ્યો તો, ગબડી ગયો, ડૂબી ગયો તો. ત્યાં નદીમાં મેં શું કર્યું? સ્નાન કરી લીધું. એક ઠંડા પાણીએ સ્નાન કર્યું, મારું શ્રમ ઉતરી ગયો. તસ્મિન નિર્મલ જે અરણ્ય પીપલોપસ્થઃ આસ્થિતઃ. અને ત્યાં મને થાક લાગી ગયો. આપણું પીપળાનું વૃક્ષ હતું. અને થાક ઉતારવા માટે શું કર્યું? ત્યાં જ પીપળાના વૃક્ષ નીચે હું બેસી ગયો. આત્મા આત્માનમ આત્મસંજાતો યથાશ્રુતમ અચિંતયમ. ત્યાં બેઠા બેઠા ભયની ચિંતા નહીં કરે, ખાવા પીવાની ચિંતા નહીં કરે, માનું સ્મરણ નહીં કરે. શું કર્યું? યથાશ્રુતમ અચિંતયમ. જે પ્રકારે મહાત્માઓ પાસે મેં સત્સંગ કર્યો હતો, જે શ્રવણ કર્યું હતું, એ શ્રવણ શું કરવા માંડ્યું? અચિંતયમ. મેં ચિંતન કરવા માંડ્યું. આત્માના આત્માનમ આત્મસ્થમ. તત્વ જ્ઞાન જ છે. તમે આત્માનમ આત્મસ્થમ આત્મના અચિંતયમ. પોતે પોતાના આત્માનું આત્મામાં રહીને મેં ચિંતન યથાશ્રુતમ ધ્યાયત ચરણાંભોજમ ભાવ નિર્દિત ચેતસા. એટલું જ નહીં, આ પરમાત્માનું ચિંતન કરતો હતો. ત્યાં એ પરમાત્માના ચરણારવિંદની સ્મૃતિ થઈ, ભગવાનના ચરણારવિંદનું ચિંતન ધ્યાન કર્યું, એ ભગવાનની લીલાનું ધ્યાન કર્યું. હું શું થઈ ગયો? ભાવ નિર્દિત ચેત. આજકાલ તો ભાવ જોવાય નથી મળતો. કોઈ ઘેર આવે ને, ના ઓલે એવો ટાળો જવાબ આપે ને, બેસવાની ઈચ્છા નહીં થાય. જો તમે વાત કરવાની ઈચ્છા થતી હતી. ભગવાનની પૂજા કરીએ ને એમાં કોઈ ભાવ નહીં. આમ પાણી વેચ્યું, નામ સ્નાન કર્યું, નામ ચંદન લગાવી ભગવાન પ્યારી દીધા. નારદજી શું કહે? ભાવ નિર્દિત ચેતસા. ચેતસા મનમાં. કેવા મનથી?
ભાવથી ભરેલા એ મનથી હું ભગવાનનું ધ્યાન કરતો. ઔત્કટ્ય અશ્રુકુલાક્ષસ્ય, મારી આંખમાં આંસુ વહેવા માંડ્યા. ઉત્કટતા મારા મનમાં ઉઠી. હૃદય આશિમ્મે શનૈહિ હરિહિ, મારા હૃદયમાં ધીમે ધીમે શું થયું? એ ભગવાન પ્રગટ થયા. આપણી ઉત્કંઠા હોય તો ક્યાંય પણ હોય, કોઈ પણ દેશ હોય, કોઈ પણ કાળ હોય, કોઈ પણ અવસ્થા હોય, ભગવાન શું થાય? અવશ્ય પ્રગટ થાય આપણા હૃદયમાં. પ્રેમ અતિ ભર નિર્વિઘ્ન પુલકાંગ અતિ નિવૃત્ત. અને હે વ્યાસજી, આ પ્રકારથી આમ પ્રેમમાં હું એવો આર્દ્ર ભાવમાં આવી ગયો, મારા રોગ પુલકિત થઈ ગયા, ભગવાન મારા હૃદયમાં પ્રગટ થઈ ગયા. આનંદ સંપ્લવેદિન ન અપશ્યમ ઉભયમ મુને, મારું હૃદય પણ શું છે? શીતળ થઈ ગયું, શાંત છે. કોઈ ચિંતા નહીં રહી મારા હૃદય. જો ક્યાં બેઠા હતા યાદ રાખો, નદી કિનારે પીપળાના ઝાડ નીચે જંગલમાં. આપણે ઘરમાં બેઠા હોય કોઈ ધ્યાન નથી થતું. સતત અસુરક્ષાનો ભયનો અનુભવ છે આપણામાં. નારદજી એકલા બાળક છે, ક્યાં ક્યાં ભટક્યા એ જોયું તો. ખરેખર આપણું જીવન છે. એક એક દિવસ એટલે આપણો જન્મ. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણ. આમ અનેક જગ્યાએ અનેક જન્મમાં આપણે શું કરતા રહીએ? ભટકતા. પણ ક્યારે શાંતિથી બેસીને પરમાત્માનો ધ્યાનનો વિચાર કરીએ? હું વારંવાર બધાને સમય એવો થોડોક રાખો કે અડધો કલાક આપણે શાંતિથી બેસીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ, ભગવાનના ચરણારવિંદનું ધ્યાન કરીએ. છેવટે આનંદ તો એ પરમાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે, બીજે ક્યાંય આનંદ છે જ નહીં. આનંદનો સ્ત્રોત એક પરમાત્મા જ છે. પણ એ જે આનંદનો સ્ત્રોત, પરમાનંદનો સ્ત્રોત પરમાત્મા છે, એમાં આપણને કોઈ રુચિ નથી થતું. જે દુઃખ છે, અનિત્ય છે, વિકારી છે, જળ છે, એમાં આપણે શું કરતા રહીએ? સુખ શોધીએ. જો મિત્રો, નારદજીએ બધું જ છોડી દીધું, બેસી ગયા ધ્યાન કરવા. પરમાત્મા હૃદયમાં પ્રગટ થઈ ગયા. મારું હૃદય પણ શું થઈ ગયું? પુલકિત થઈ ગયું. અતિ નિવૃત્ત એટલે કે અત્યંત આનંદનો અનુભવ મને થયો. એટલું જ ને, આનંદ લીન. અને ધીમે ધીમે મારું હૃદય શાંત થઈ ગયું, મારું મન શાંત થઈ ગયું. અપશ્યમ ભયમ મુને, આ પ્રકારથી આનંદમાં ડૂબી ગયો. મને કોઈ પ્રકારનો કોઈ ખ્યાલ નહીં રહ્યો, હું ક્યાં છું, કોણ છું. ભગવાનમાં એવું લીન થઈ ગયો કે મારી અવસ્થા, મારું સ્થાન, દેશ, કાળ, કોઈનું મને શું છે? કોઈ ભાન નહીં રહ્યું. રૂપમ ભગવદ યત્તમ મનસ્કાંતમ સુચ અપહમ. પણ અચાનક શું થયું? સર્વ પ્રકારના શોકનો નાશ કરનાર જે આ પરમાત્માનું રૂપ છે, અત્યંત કેવું છે? અપશ્યંત મનસ્કાંતમ. આ મનને પણ હરતું. એટલા માટે ભગવાનનું નામ શું છે? મનોહર કહેવાય. ભગવાન શું કહેવાય? મનનું પણ શું કરે છે? હરણ કરનાર. આ મનનું પણ હરણ કરનારા આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સુંદર રૂપ મારી સામે આવ્યું. હું એનું ધ્યાન કરતો રહ્યો, દર્શન કરતો રહ્યો, મારું મનનું હરણ થઈ ગયું. અપશ્યન સહગા ઉત્તર છે વૈકુલ્યાત્મના. પણ અચાનક શું થયું? ભગવાન લીન થઈ ગયા, અદ્રશ્ય થઈ ગયા. મારું મન આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયું. વૈકુલ્યાત, મારા મનમાં શું છે? વ્યાકુળતા આવી ગઈ. ભગવાન અચાનક અદ્રશ્ય કેમ થઈ ગયા? દિદૃક્ષહતદહં ભૂયઃ પ્રણિધાય મનોહૃદિ. અને એ ભગવાનનું ફરીથી દર્શન કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ. ફરીથી ભગવાનનું શોધવા લાગ્યો, પણ ક્યાંય મને ભગવાન દેખાયા નહીં. વીક્ષમાણોપી ન પશ્યન અવિતૃપ્ત ઇવ આસુરઃ. આ જેમ પેલી
તૃપ્તિ ન હોય અને મનમાં જે આતુરતા આવે એ મારા હૃદયમાં શું થવા માંડી? એ આતુરતા આવવા માંડી. ભગવાન ક્યાં ખોવાઈ ગયા? ભગવાન કેમ દેખાતા નથી? આપણને છોકરા માટે આવું થાય. આપણને જો એટલે કહું, તમારા હૃદયમાં દરેક પ્રકારના ભાવ છે, પણ એ ભાવનો વિષય આ જગત છે. આપણામાં પણ આકુળતા વ્યાકુળતા, પણ એ આકુળતા વ્યાકુળતા જે આપણા હૃદયમાં છે કોના માટે છે? જગત માટે, બાળક માટે, પતિ માટે, પત્ની માટે, ધન માટે. પણ એ ભાવનો વિષય કોને બનાવવાનો છે? પરમાત્માને બનાવવાનો. સંપૂર્ણ ભાગવત આ છે. જ્યાં છો ત્યાં જે ભાવ છે એ ભાવમાં તમે શું કરો? પરમાત્માનો પ્રવેશ કરાવો. શત્રુ ભાવ છે, શત્રુ ભાવનો વિષય પણ કોણ બને? જો એટલે કહો, ઝઘડો કરવો ને તો ભગવાન સાથે ઝઘડો કરવાનો, કોઈ સાથે આ જગતમાં ઝઘડો કરવાનો. ક્રોધ આવે ને તોય ભગવાન સાથે ક્રોધ કરવાનો. કોઈને ખકડાવવાનું મન થાય ને તોય કોને ખકડાવવાનું? આ ભગવાનને ખકડાવવાનું. કોઈ પણ ભાવ, આકુળતા વ્યાકુળતા પણ કોને માટે? પરમાત્મા માટે આકુળતા વ્યાકુળતા. માતાજી આ વખત તો આંબાનો મોર એવો બેઠો છે ને, આ વખત કેસર ખાવાની. અત્યારથી પેલો કેસર ના કપ ના જ્યાં વિષય બુદ્ધિ કહેવાય. શું કહેવાય? વિષય બુદ્ધિ. વારંવાર એટલે ગીતામાં ભગવાન કહેતા રહે, યેહિ સંસ્પર્શજા ભોગાઃ દુઃખયોનયરેવતે. ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયના વિષયના સ્પર્શથી જે ભોગ જન્મે, સ્પર્શજાઃ ભોગાઃ દુઃખયોનય. આ બધી દુઃખની યોનિ છે. આપણને દુઃખની યોનિ લાગે, આપણને માળા કરવું દુઃખ લાગે, ધ્યાન કરવું આપણને ભારે પડે. માતાજી ક્યારેક ક્યારેક તમારું પ્રવચન ભારે પડતું. ક્યાં છે આપણું વિષય? પણ તમારું હૃદય આકુળ છે, આકુળ છે, એનો વિષય ભગવાનને બનાવો. મોહ લાગ્યો છે તો મોહ પણ કોને બનાવો? ભગવાનને વિષય બનાવો. જો એટલા માટે તુલસી બ્રહ્મ કઈ કપતો લાગવા નથી. આ સમજ છેવટે તમારું મન પ્રસન્ન છે કે નહીં ત્યાં આવીને જ અટકવાનું. વેદાંત ભણ્યા પછી પણ છેવટે અટકવાનું ક્યાં છે? તમારા મનમાં સંતોષ છે કે નહીં? તમારું મન પ્રસન્ન છે કે નહીં? આ બધું કર્યા પછી પણ જો મન પ્રસન્ન નથી તો શું કરે? તુલસી દેખી તોડ્યા પ્રાણ, તીરથ દેખી કર્યા સ્નાન, પથ્થર દેખી પૂજા દે, તો એને આવ્યું બ્રહ્મ. વિચાર સમજવું. યથાર્થમ અચિંતયમ. જે પ્રકારે શ્રવણ કર્યું છે એ પ્રકારે જાતે ચિંતન કરવું પડશે. નારદજીએ શું કર્યું? અવસ્થા, દેશ, કાળ કોઈનું ચિંતન નહીં કર્યું. કોનું ચિંતન કર્યું? યથાશ્રુતમ. મહાત્માઓ પાસે જે મેં સત્સંગ કર્યો તો એ સત્સંગનું શું કરું છું? શ્રવણ કરું છું, એનું મેં ચિંતન કરું. અને એ ચિંતનના ફળ રૂપે શું થયું? પરમાત્મા મારા હૃદયમાં પ્રગટ થયો. પણ પરમાત્મા અચાનક જ લીન થઈ ગયા. હું પાછો આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયો. અપશ્યમ અવિતૃપ્તમ ઇવ આસુરઃ. આસુર થઈ ગયો. એવં યતંતમ બીજને મમ આહ અગોચરઃ વિરામ. પણ આ પ્રકારથી નિર્જન વનમાં હું જ્યારે ભટકતો હતો એ પરમાત્માને શોધતો. જો વિચાર, શોધવું હોય તો કોને શોધીએ? આ ભગવાનને શોધીએ. આ ભાગવતનો મહિમા જ અહીંયા છે. સર્વ દેશ, સર્વ કાળ, સર્વ ભાવનાઓ, સર્વ વૃત્તિઓ, સર્વ વિચારો આ સર્વના ગર્ભમાં કોને લાવી દો? પરમાત્માને લાવી.
શોધવું તો પરમાત્માને શોધીએ, મળવું તો પરમાત્માને મળવાની ઈચ્છા કરીએ. આવી છે? હા, હું પણ આતુર થઈ ગયો, પરમાત્માને શોધવા લાગ્યો. પરમાત્મા ક્યાંય દેખાયા નહીં. ત્યાં શું કર્યું? અગોચર ગિરામ વિજને અચાનક જ મને શું સાંભળવા મળ્યું? આ એક દિવ્ય વાણી. જો ભગવાન કોણ છે? મધુર વાણી, જે ગંભીર લક્ષણયા વાચ શુચ પ્રસમયનિવ. આ ભગવાને અગોચર દિવ્ય વાણીથી, મધુર વાણીથી મારા હૃદયને શાંત કરતા શું કીધું? હંત અસ્મિન જન્મનિ ભગવાન મામ દ્રષ્ટુમ વિહારહતિ. હે બાળક, આ જન્મમાં તું મારા આ ચક્ષુથી દર્શન કરી શકે નથી. ન અર્હતિ, તું તારામાં જે યોગ્યતા નથી આવી, એટલે આ જન્મમાં તું મારા દર્શન કરી શકે એમ નથી. કેમ? અવિપક્વ કષાયાણામ દુર્દશાહમ કુયોગિના. કોને માટે દુર્દર્શ છે? મારા દર્શન કરવા દુર્લભ કોને માટે છે? કુયોગિના. આ ભાગવતમાં નવા નવા શબ્દો જોજો, ક્યારેય નહીં સાંભળે એવા સરસ મજાના શબ્દો આવે. ભગવાન કહે છે આ કુયોગી જે છે એને માટે હું દર્શન કરવો, મારા દર્શન કરવા દુર્લભ. યોગી શબ્દ સાંભળ્યો ક્યાં? પણ કુયોગી શબ્દ ક્યારે આપણે સાંભળ્યો? હવે કોણ છે કુયોગી? જો આપણે બધા એમાં જ આવી ગયા. તમે એ બહાર શોધવા જવાની જરૂર કરીએ છીએ. આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ છીએ, પણ પૂર્ણતઃ સમર્પિત આપણે એમાં નથી. ગીતામાં પણ એટલે ભગવાન કહે છે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. લોકો છે ને આટલું જ વાક્ય બોલે, બાકીના પેલા બે શબ્દો બોલતા નથી. ત્યાં ગરબડ છે. કેમ? બાકીના બે શબ્દો જે છે સંયતેન્દ્રિય તત્પર. સંયતેન્દ્રિય ઇન્દ્રિયો પર જેનો સંયમ છે, શ્રદ્ધાવાન જ છે એમ નહીં, પોતાની ઇન્દ્રિયો પર પોતાનો સંયમ છે. સંયતેન્દ્રિય તત્પર, એનામાં શું છે? એની તત્પરતા. જે શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ છે, શ્રદ્ધાળુ છે પણ સંયતેન્દ્રિય નથી તો એ જ્ઞાન એને થાય નહીં. શ્રદ્ધા છે, સંયતેન્દ્રિય છે પણ તત્પરતા નથી તો પણ આ જ્ઞાન નહીં થાય. આપણામાં એક તત્પરતા, આકુરતા, આતુરતા આવતી જ નથી. ગીતા જો આમ ગીતા બહુ સરળ લાગે, પણ ભગવાને બધી શરતો ત્યાં મૂકી છે ને, એ શરતો વાંચે ને તો ભારે પડી જાય. મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્ય. દરેક કર્મ શું કરવાના? પરમાત્માને સમર્પિત કરવા. ધ્યાયંત ઉપાસતે તેષામ અહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગર. જે સર્વ કર્મ મને સમર્પિત કરે છે, જે સતત ધ્યાન પરાયણ છે, જે મારી ઉપાસના કરે છે, આમ જેને પોતાનું જીવન આ ભગવાનનું ધ્યાન ઉપાસનામાં કર્મ પણ સર્વ ઈશ્વરને જેને અર્પણ કરી દીધા છે, એવી વ્યક્તિ માટે શું કરું છું? એવા લોકોને હું આ સંસાર સાગરમાંથી પાર ઉતાર. બહુ મોટી શરત છે. સમજ? હા, ભગવાન શું કે એટલે આપણે બધા આ કુયોગીમાં આવ્યા. સમજ? કરીએ ખરા તો પૂરું દેખે આવી છે. બધું અડધું જ કરતા હોય. સમજ? અને એટલે શું કહે છે ભગવાનની વાણી છે? શું કીધું? કુયોગી નામ દુર્દર્શ અહમ.
આવો આવો યોગી છે એના માટે મારા દર્શન કરવા દુર્લભ છે. એટલું જ નહીં, અવિપક્વ કષાયાનામ, કષાય શબ્દ વેદાંતિઓ માટે નવો નથી. કષાય એટલે આપણી અંદર પડેલી બધી વાસના. ભોગ બુદ્ધિ જેને વિષય બુદ્ધિ જેને કહેવાય, અપરિપક્વ કષાય. આપણે બધું કષાય અંદર એટલો બધો પડે. આ જન્મ ને પૂર્વ જન્મ ને શું છે, અનેક પ્રકારની આ બધા કષાય હતા. જો કષાય નું એક દ્રષ્ટાંત તમને, તમારી ઉંમર જ્યારે નાની હોય 12-15 વર્ષની, ત્યારે ઘરમાં કોઈ લગ્ન પ્રસંગ નીકળ્યો, અને એ લગ્નમાં તમને ખૂબ મજા આવી. મામા ને કાકા ને ભાઈ ને બેન ને બધા ભેગા હતા, અને લગ્ન પ્રસંગ પણ સારી રીતે ઉકલ્યો. પણ એ પ્રસંગમાં કઈ વસ્તુ તમને બરાબર યાદ છે? શું ભોજન હતું યાદ છે? પણ તે વખતે પિતાજી કોઈ કારણસર આપણને ખખડાવ્યા હોય, એ શું થઈ ગયું? પિતાજીએ નવા વસ્ત્ર આપ્યા હતા, પિતાજીએ પ્રેમથી આપણને ખવડાવેલું, આ બધી વસ્તુ શું થઈ ગઈ? સમજ, જે પણ કઈ નકારાત્મક આપણી સાથે બનેલું હોય, આ બીજી એક વિશેષતા મનુષ્ય મનની. એટલું જ નહીં, દર વર્ષે પિતાજી દિવાળીમાં આપણને લઈ આવે, પણ જે દિવાળીમાં નહીં નવા વસ્ત્ર લઈ આવ્યા હોય એ દિવાળી બરાબર યાદ હોય. બાકી દર દિવાળીએ ફટાકડા ફોડવા માટે પિતાજી આપતા, પતંગે લઈ આવે, બધું જ કરતા. માં પણ રોજ ગરમ ગરમ ખવડાવતી હતી, પણ જે દિવસે માએ આપણને ન ખવડાવ્યું અથવા આપણે તોફાન કરીને માર્યું, તે શું થઈ ગયું? આપણને નોંધાઈ ગયું. શું કહેવાય? આમ આપણે જીવનના આવી બધી વસ્તુ આપણા હૃદયમાં શું છે, હજી પણ પડી. એને કષાય કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? કષાય. એટલે જ્યારે આપણે એકલા હોઈએ, જ્યારે ઈશ્વર ચિંતન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ત્યારે આ બધો કસાય શું થવા માંડે? આ બધો બહાર નીકળે. પછી એ પ્રસંગ યાદ કરીને આપણને રડવું આવે. હમણાં એક બેન છે, 72-75 વર્ષના, સત્સંગી છે, વર્ષોથી સત્સંગ કરે, એટલે મળવાનું સુધાર એ વાતો નીકળી. એમણે શરૂ કર્યું એ જ્યારે 17 વર્ષના હતા. હું 17 વર્ષની હતી, પછી મારા લગ્ન થયા, પણ લગ્નમાં કે છે કે આ ભાઈ જે છે એમણે કહ્યું હતું હું તો કોઈ જાન નહીં લઈ જાઉં, એક જ ગાડી લઈ જઈને લગ્ન કરી પાછો આવી જઈ. 75 વર્ષમાં અનેક સુખ દુઃખના પ્રસંગ બને, પણ એ મન ક્યાં પહોંચી ગયું? સીધું 17મા વર્ષે આવું કસાય કહેવાય. માંડવ્ય ઉપનિષદ કારિકામાં આવે, લય રસાસ્વાદ વિક્ષેપ કષાય. ત્યાં ગૌડપાદાચાર્યજી શું કહે? કષાયમ એતદ વિજાનીય ક્ષમ પ્રાપ્ય ન વિચારે. કારિકા એક કષાય છે એટલે કે ભૂતકાળ છે, એને વર્તમાન કાળ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ન વિચારે, વિચલિત થવાની જરાય જરૂર નથી. પણ આપણી મુશ્કેલી એવી છે, એ યાદ આવે પછી રડતા હોઈએ, વિચલિત થઈ જાય, વિક્ષિપ્ત થઈ જાય.
હવે બીજા એક બેન છે, મારા સાથે તો હંમેશા આવું થાકી ગયા વિચાર. ભગવાન અહીંયા ઘડી શું કહે, ભગવાન દિવ્ય વાણીથી શું કહી રહ્યા છે, જેના હૃદયમાં હજી આ બધો કષાય પડેલો છે, અવિપક્વ, હજી એ કષાયની નિવૃત્તિ થઈ નથી, આ બધી વાસનાઓ છે મનમાં, અને એમ માનતા નહીં આ તો ફક્ત આ જન્મના દ્રષ્ટાંતને આપે, જન્મો જન્મથી શું છે આ બધો કષાય મનમાં પડેલો છે. જાગૃત ઘણાને પિત્તની તકલીફ હોય, જાણ પિત્ત હોય ને પછી એનું માથું ચડે, અને એવું માથું ચડે એ પિત્ત ને કાચો પિત્ત કહેવાય. પિત્ત શું કરે, આખા શરીરમાં દુખાવો શરૂ થાય, માથું ચડી જાય, ઉલટી થાય, અને કાચો પિત્ત કહેવાય. એમ આ બધું આપણા મનમાં પડેલું, પણ હજુ શું થયું છે, અવિપક્વ, એને હજી આપણે પરિપક્વ કર્યું, એને પચાવ્યું નથી. એને શું કહેવાય, એને આપણે પચાવવાની જરૂર છે. પચાવ્યા વગર આપણી બુદ્ધિમાં પડેલું છે. આવું ઘણું બધું પડેલું છે આપણી બુદ્ધિમાં, જેને આપણે પચાવવાની જરૂર. એટલા માટે જો વિચાર, કોઈ વર્તમાન કાળમાં પ્રસંગ બને, પ્રસંગ એટલો નાનો હોય, પણ તમે જે ક્રોધ કરો છો એ ક્રોધ શું છે, પ્રસંગોચિત છે ખરો. પેલું બાળકથી ગ્લાસ હાથમાંથી પડે અને કાચનો છે એટલે ગ્લાસ શું થઈ ગયો, તૂટી. કાચનો છે તૂટવાનો છે, આજે તૂટે કાલે તૂટે જવાનું. પછી તમે જે પેલા બાળકને ગુસ્સો કરો, મારો ને ખખડાવો, તો બાળક એમ હપતાઈ જાય, ગભરાય કે એક ગ્લાસ તૂટી ગયો, અમારા મમ્મી શું છે. તમે જે પ્રતિક્રિયાઓ આપો છો પ્રસંગમાં, જે પ્રત્યાઘાત તમે આપો છો, એ પ્રત્યાઘાત કેવો હોય છે, પ્રસંગને અનુરૂપ છે, બિલકુલ નહીં. આવું કેમ થાય, જે આ બધાનું કારણ થોડો કસાય છે. તમે વિચાર, નાનો પ્રસંગ હોય પણ આપણું મન શું કરતું હોય, એ કેવા કેવા પ્રકારના વિચારો કરી નાખે. આ સમજ, આ બધાને કસાય કહેવાય. એટલે ભગવાન દિવ્ય વાણીથી નારદજી પેલા બાળકને શું કહે છે, અવિપક્વ કસાયાના, જેમના હૃદયમાં હજી આ વાસનાઓ જે છે એ પડી છે, એ ભોગ વાસનાઓ જે છે, વિષય વાસનાઓ છે, આસક્તિ મોહ બધો પડેલો છે, એ હજી જ્યાં સુધી નિવૃત્ત થતો નથી ત્યાં સુધી મારા દર્શન કરવા દુર્લભ છે. અને આ જન્મમાં તો શું છે, જન્મની અસ્મિન ભવાન મામ દ્રષ્ટુમ ઇહ અર્હતિ. હજી તારે આ જન્મમાં તારી પરિપક્વતા તારામાં આવી નથી, તું હજી એને લાયક બન્યો નથી. એટલા માટે બે ક્ષણ માટે તારા હૃદયમાં મેં તને દર્શન આપ્યા, પણ હજી દર્શન કરવાની યોગ્યતા તને પ્રાપ્ત થઈ નથી. સકૃત્ય દર્શિતમ રૂપમ, સકૃત એટલે એક વાર મેં તને જે આ રૂપના દર્શન કરાવ્યા, એક જ કામાય તે અનગ. હવે તું શું કર, એક જ વાર મેં તને કહ્યું, હવે તું એની જ લાલસા તારામાં મેં જાગૃત કરી, આ પરમાત્માના દર્શનની લાલસા મેં તારામાં જાગૃત કરી દીધી છે. મત્કામઃ સનકૈઃ સાધુ સર્વાન મુંચતિ હૃદયસ્થયા. આમ મને પ્રાપ્ત કરવાની જે તારામાં લાલસા થશે, જાગો સુંદર. એક વાર મેં તને તારા હૃદયમાં દર્શન આપ્યા, એ રૂપના તે દર્શન કર્યા, અદ્ભુત રૂપના તને દર્શન થઈ ગયા. એ રૂપનું તું ચિંતન કરતો રહેશે, એ રૂપના ચિંતનમાં તારી સર્વ વાસનાઓ, તારા અપરિપક્વ કસાય બધા શું થઈ જશે, ધોવાઈ જશે. આ તારી જે લાલસા છે, મને ચિંતન કરવાની, મને મેળવવાની જે તારી તત્પરતા છે, આકુળતા વ્યાકુળતા જે છે, એ તારા હૃદયને શું કરશે, પરિપક્વ બનાવશે. અને એટલા માટે જ મેં તને આ દર્શન આપ્યા.
ધીરે ધીરે આ બધી સમજથી ધીરે ધીરે આ બધું તારા હૃદયને શાંત કરશે. સત્યેવયા દીર્ઘયાપી જાતામયી દ્રઢામતી હિત્વા અવદ્યનિમં લોકં ગતા મંજનતામતી. આમ ભલે તે શું છે અલ્પકાળ માટે તે મહાત્માઓની સેવા કરી છે, પણ આ અલ્પકાળની જે તારી સંતની સેવા છે એનાથી તારી ચિત્ત વૃત્તિ શું થઈ ગઈ છે? સ્થિર થઈ ગઈ. જો આ વસ્તુ ભગવાન જ્યાં કીધી ચાલો આ જ્ઞાન મેળવવું હોય તો ભગવાને 3 વસ્તુ કીધી. ઉપદેશંતિ તે જ્ઞાનમ ક્યારે? પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવ. સંત મહાત્માની સેવા કરીશું તો આપણું મન અવશ્ય સ્થિર થાય. અને એ બાળક અલ્પકાલીન તે તો લાંબો વખત કરીશ ને, બહુ થોડા વખત માટે ત્યાં સંતોની સેવા કરી છે, પણ એ સંતોની સેવાના મહિમાથી તારું મન આમ પણ શાંત થઈ ગયું. હવે ફક્ત શું કરવાનું છે? આ પ્રાકૃત રીતે જે તારા મનમાં જે વાસનાઓ કે મલિનતા પડી છે એની નિવૃત્તિ કરવાની જરૂર છે. મન તો એકાગ્ર થઈ છે. મતિર્મય નિબધ્ય એમ ન વિપદ્ય કર્મચિત. તારું મન તો શું કરી દે? મારામાં જ લગાવી દે. બીજું કોઈ ચિંતન કરવાની જરૂર નથી. બીજી કોઈ પ્રકારથી મનને ક્યાંય ભટકાવવાની જરૂર નથી. પ્રજા આસર્ગ નિરોધેપી વરિષ્ઠ મનોગ્રહ. નારદજીને વ્યાસજીએ પ્રશ્ન શું પૂછ્યો કે તમને સામાન્ય રીતે કોઈને પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ હોતી નથી, તમને આ પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ કેવી રીતે રહે? એનો ઉત્તર આપતા શું કહે છે? ભગવાને જ આ પ્રકારથી મને કહ્યું છું કે આ પ્રકારથી તું મારું ચિંતન કરતો રહેજે અને તારી પ્રજા અસર્ગ નિરોધે. આ પ્રજા આ સર્ગનો સર્વની સૃષ્ટિનો નિરોધ થવા છતાં પણ નવિપદ્ય સ્મૃતિશ્ચ મદનુગ્રહ. તને આ પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ મારા અનુગ્રહથી અવશ્ય રહે છે. અને એટલા માટે આ પ્રકારથી મારામાં તારી બુદ્ધિ તું જોડેલી રાખજે, મારું ચિંતન કરતો રહેજે. અને પછી આ પ્રલય થયા પછી તારો નવો જન્મ જ્યારે થશે ત્યારે પણ તને પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ અવશ્ય રહેશે. એવ ઉત્તમ. આ પ્રકારથી ભગવાને એને વાત કરી અને ભગવાન ત્યાંથી નિવૃત્ત થયા. નારદજીએ બાકીનો વખત શું કર્યો? ઈશ્વર ચિંતનમાં, ધ્યાનમાં, જપમાં આ પ્રકારથી તેમણે પોતાનું જીવન વ્યતીત કર્યું. આગળ આપણે આવતીકાલે ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યો પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન ભાગેન મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકાઃ સમસ્તા સુખિનો ભવन्तु કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते